ଖାଇଲୁ ମା ଆଖିର ପଲକ ପାତେ ଆଖିର ପଲକ ପାତେ କି ଅମୃତ ଆଜି ଚଖାଇଲୁ ତୋର ସ୍ନେହ ସରୁ ମତେ ତୋର ସ୍ନେହ ସରୁ ମତେ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନେ ମନ ଗଲା ଢଳି ପ୍ରାଣର ପୁଲକ ପଡ଼ିଲା ଉଛୁଳି ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନେ ମନ ଗଲା ଢଳି ପ୍ରାଣର ପୁଲକ ପଡ଼ିଲା ଉଛୁଳି ମନେ ହେଲା ମୋର ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମନେ ହେଲା ମୋର ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଖୋଜି ମୁଁ ବୁଲୁଛି ତତେ ଖୋଜି ମୁଁ ବୁଲୁଛି ତତେ କି ଆଲୋକ ମତେ ଦେଖାଇଲୁ ମା ଆଖିର ପଲକ ପାତେ ଆଖିର ପଲକ ପାତେ ବେଦ ପୁରାଣରୁ ଶୁଣିଥିଲି ଖାଲି ଅଛି କେହି ଜଣେ ଆଦିମାତା ବୋଲି ବେଦ ପୁରାଣରୁ ଶୁଣିଥିଲି ଖାଲି ଅଛି କେହି ଜଣେ ଆଦିମାତା ବୋଲି ଆଖିରେ ଦେଖିଲି ଆଜି ସେ ରୂପକୁ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି ଆଜି ସେ ରୂପକୁ ଧନ୍ୟ ଏ ଜୀବନ ସାଥେ ଧନ୍ୟ ଏ ଜୀବନ ସାଥେ ଲୋକମତେ ଦେଖାଇ ମା ଆଖିର ପଲକ ପାତେ ଆଖିର ପଲକ ପାତେ କି ଅମୃତ ଆଜି ଚଖାଇଲୁ ତୋର ସ୍ନେହ ସରୁ ମତେ ତୋର ସ୍ନେହ ସରୁ ମତେ ତୋର ସ୍ନେହ ସରୁ ମତେ ତୋର ସ୍ନେହ ସରୁ ମତେ ମା बहुत सुंदर साधना। हे भगवान तुम्हारी इच्छा सर्वत्र पूर्ण हेउ समग्र पृथ्वी उपरे तुमर शांति राजत्व करू प्रत्येक सकाळे आम मानकर अभिप्सा होई उठुची एहीपरि एक निरवतार प्रार्थना रे मांकर प्रार्थना ऑलवेज ग्रांटेड माँ साधना को साधनार सुखमय जीवन यापन कर साधनार जीवन को सुखमय करंतु महिला पाठचक्र गंजाम जिला स्तरीय महिला पाठचक्र रे आज शनिवार प्रत्येक शनिवार 4 ग्राहस्थ धर्म श्री अरविंद जोग पुस्तक आलोचना हो आसुची आज आलोचना विषय अछि अल्प खर्चरे सुख शांति रहिबार उपाय ईश्वर व्यतीत किछि भी नाही किंतु जीवन रे ईश्वरंकर आवश्यकता सह मनुष्यर खाद्य वस्त्र बासगृह अन्यान्य आवश्यक वस्तु ग्राम परिवार जाति देश समस्त परस्पर भातृत्व भाव सुखमय जीवन आम मानकर लक्ष्य किंतु आमे पाउछु कोन आज पर्यंत ता आमे पाई पारुना जे पर्यंत अंतर रे सुख शांति प्राप्त न हेबो से पर्यंत बाह्य अवस्था व्यक्ति
समाज सुखी शृंखलित हो पारिब नाही। सुखमय जीवनर केतोटी लक्षण आम पाखे अभाव रही जाए, जोटा कि आमर मनोभाव, आमर आवश्यकता, आमर आवश्यकता ठार आम अधिक किछि चाहि दउ जहा आमको पर असुविधार पकाए। केतक लोक भोजन वस्त्र आयस आराम होइछि, किंतु भौतिक पद मर्यादा अधिक यथेष्ट पाई, किंतु सुख शांति पाई पाना। कहीं ना आमर लक्ष्य गोटे थाए, से लक्ष्य को आम भूली जाऊ, तार आवश्यकता पूर्ण करि पारुने, किंतु आमर मन प्राण शरीर निम्न चेतना रे केतक अनावश्यक कार्य आसी आमर पाखरे पहुंची जाए। आमे ताकू जिद्दी करू, यह ही आमर आवश्यकता। किंतु पूर्णांग जोगरे माँ प्रभुंकर प्रत्येक निर्देशावली को बाबाजी महाराज बहुत सुंदर पुस्तक खंडे आमको निर्देशावली देइछन्दी। आमर पूर्ण जोगरे आम पई ताहा साहाय्य करिवो। आमे किपरि अल्प खर्च रे भी सुख शांति रही परिबा, तार सरल उपाय मान अछि। ताको आलोकपात करिबा पई आम सह अछन्दी गीतांजलि सेनापति गीता अपा। अपांग मन करछि से आलोचना रखिबे। अपा निज अनम्यूट करंत अपा। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद, उपस्थित समस्त अपा भाई को मोर आंतरिक प्रणाम। आज आम गोटे सुंदर विषय रही, अल्प खर्च रे सुख शांति रे रहिबार उपाय। अपा तो किछि सूचना देइचंती, माने एमिति बहुत परिवार अछंती जो माने कि निजे कार्य करि परिबे, किंतु आलस्यवशतः बा अज्ञानतावशतः अयस आरामर भोग विलास रे रहिबार जो आशा और आकांक्षा रखिकी से माने केमती निजे कार्य न करी घरे चाकर बाकर रखी कार्य करिया को चाहती, माने एपरिकी सेमानंकर सबु सामर्थ्य थाई मध्य। तेणु ये बाबाजी महाराज आमको से कथा ही अति सहज भाव सरल भाव बुझे देइचंती। आमे केमिति अर्थर विनियोग करिबा बा ठीक भाव अर्थ उपार्जन करी सत उपाय अर्थ उपार्जन करिबा, सत उपाय तार विनियोग करिबा। तेणु प्रथम से कहते घरे रोषेई निमित्त चाकर रख नहीं, स्त्री रोषेई करिवे एवं घर कार्य करिवे। जो चाकराणी तुम घरे कार्य करे, तुम घर कार्य रोषेई करे एवं अन्यान्य कार्य करे। चाकराणी जदि एते कार्य करिपारे, तुम स्त्री करिपारिबे नहीं काहेकि? निज स्त्री घर कार्य कले तांको निजर शारीरिक परिश्रम जोगु शरीर सुस्थ रहिबो, रोग हेबो नहीं, औषध खर्च बंची जीवो। कार्य रे लागि रहिले दुश्चिंता आसीबो नहीं, मन प्रसन्न रहिबो। भगत सेवा भाव रे घर काम एवं रोषेई करिया द्वारा घरर वातावरण मध्य शुद्ध रहिबो। पिला माने स्कूल को चाली करी गले सेमानक स्वास्थ्य मध्य भल रहिबो। तुमे ऑफिस को चाली करी जिबा आसिया करिया फल रे 60 वर्ष बयस रे बाड़ी धरी चालिया को हेबो नहीं। तुमे स्वयं बजार कले शुद्ध वस्तु आनिबो एवं चाकर संगे झगड़ा करिया को हबो नहीं।
ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଚାକର ରଖ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଷେଇ କରିବେ ଏବଂ ଘର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେଉଁ ଚାକରାଣୀ ତୁମ ଘରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତୁମ ଘର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପରେ ତା ନିଜ ଘରେ ରୋଷେଇ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମିଶିଥିଲି। ସେ ସାଙ୍ଗ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ମାନେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, କେମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, କିଛି ହେଲେ କିଛି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯେହେତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଜଣକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଘରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଯଦି ଜଣେ ମା ସଚେତନ ଅଛି, ଜାଗ୍ରତ ରହିଛି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖିକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେଇ ମା ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିକି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯାହାକୁ ପରସି ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଚେତନା ପ୍ରବେଶ କରେ। ଆଉ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତିର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ତେଣୁ ଜଣେ ମାର କେତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ରୋଷେଇ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାଟିଏ ରୋଷେଇ କରେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଚାକର ଆଣିକି ରଖାଯାଏ, ସିଏ କେଉଁ ଚେତନାରେ କେଉଁ ମନୋଭାବରେ ରୋଷେଇ କରେ? ସିଏ କେବଳ ପଇସା ରୋଜଗାର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସିଏ କାହିଁକି ଏତେ ସଚେତନ ହବ ଯେ ମୋତେ କେମିତି ଭାବରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ହବ? ତେଣୁ ଏପଟେ ଚାକରାଣୀ ରଖିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଅଧିକ ହୁଏ, ପୁଣି ତାର ଭାବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଦୂର ପାରିବା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ କରିବା। ଏପଟେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ, ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଘଟିବ, ପରିବାର ଭିତରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେମିତି କରିପାରିବା? ଯଦି ଜଣେ ମା ନିଜର ଘରକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଘର ବୋଲି ଭାବେ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ମୁଁ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ଏହି ଭାବ ରଖି ଯଦି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତାହେଲେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ନିଜେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏଇ ସାଧାରଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରୁ ଏହି ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କର ହେଇପାରିବା। ଏବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଉ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ ରହିଛି।
तापर आमे जदि टिके भाबिबा जी आम घरे कार्य करुची से आहरी तो केते जनकर तांको परिवार पई से करुची पुणी अन्य मानकर कार्य करुची आमे काहेकि से कार्य करि परिबा नहीं। पुणी वर्तमान एमिति गोटे समय आसी पहुंची जाइछि केते पाख रास्ता है था आम पिला माने चालिकी चिंता को चाहना तांको गाड़ी रे हो साइकिल रे हो नेबा को ही पड़ुची। माने आमे निजे मध्य आमे जो ऑफिसर होइचंती कि नेता होइचंती कि व्यवसाय करचंती आमे माने मध्य जोटे कि चालीबा रास्ता हेई परिबो तथापि आमे चालिकी जाई जाऊ नाहंती। हेले आ द्वारा कौन होची खर्च भी होची पुणी आम स्वास्थ्य भी सुस्थ रही पारु नहीं। आमे कार्य करिया द्वारा कार्य भी हबो ता सहित आम शरीर मध्य सुस्थ रहिबो जहाँ कि आउ अजथारे आमर रोग सहजरे प्रवेश करिवो नहीं औषध खाइबा को पड़िबो नहीं जोटी कि आमे अर्थर अभाव आउ अनुभव करिबा नहीं। अन्य मानक हाथ रे आमे जिनस आनिबा आ आमे निजे जाई आनिबा गोटे चाकर हाथ रे परिबा आनिबा सी काहे कि एते देखिबो जहा पल्ला ताहा से धरिके आसी जीवो किंतु आमे निजे मार्केटिंग करिया गले सज जिनस आनिबा भल जिनस आनिबा पुणी ठीक दाम रे भी आनिबा। तेनु एठी बाबाजी महाराज कहबार उद्देश्य होची जेते दूर आमे पारिबा आमे प्रत्येक आमर कार्य को निजे निजे करिया पई चेष्टा करिबा। अन्य मानक करिया द्वारा करिया द्वारा खर्च हुए पुणी आमर शुद्ध जिनिस मध्य आमे पाई पारंते नहीं। दुई होची अन्य थारु रिस्पत न नहीं शुद्ध अर्जन रे भोजन कले मन हृदय शुद्ध रहिबो। अन्य थारु आमे जदि लांच न नहीं ठीक भाव रे जदि अर्थ को उपार्जन करिबा सही अर्थर भोजन कले आम मन हृदय शुद्ध रहिबो एवं न्याय सत्य सदाचार कर्म रे प्रवृत्त हेबो। आमे जदि ठीक अर्जनर ठीक बाटर उपायर अर्थरे जदि आमे भोजन करुथिबा ताहाले आम मन हृदय शुद्ध प्रवृत्त हेबो न्याय सत्य सदाचार कर्म रे प्रवृत्त हेबो। आमको आउ अन्याय असत्य असदाचार करिया पई इच्छा हेबो नाही। एही सदाचरण द्वारा मन प्राणरु मलिनता दूर हेले भगवत भक्ति उत्पन्न हेबो। एही सदाचरण द्वारा एही न्याय सत्य सदाचार द्वारा आम मन प्राणर मलिनता दूर हेबो आउ भगवत भक्ति मध्य उत्पन्न हेबो। सेथिरु उत्पन्न हेबो विवेक। तेबे तुमे यथार्थ अयथार्थ बुझी पारी सत्य को ग्रहण करी असत्य को त्याग करिया को समर्थ हेबो। जेतेबेले तुमे सबुठी सहित सबुठीर केमती लिंक रही जदि तुम सत उपाय अर्थ उपार्जन करुच परिवार पई अर्थ आणुच सेई अर्थरे जहा जिनिस आणुच सेई अर्थरे जो माने भोजन ग्रहण करुचंती तार प्रभाव अन्य मानक ऊपर मध्य पड़े।
जोठिकी सत उपायर अर्थ मन प्राण को शुद्ध करे आम प्रकृतिर मध्य बहुत शुद्ध भी हुए, सत्य न्याय सदाचार हुए, जहा फल कि आमर भगवत भक्ति उत्पन्न हुए, ता सहित आमर विवेक जात हुए, केउंटा यथार्थ केउंटा अयथार्थ ताहा मध्य आमे जानि पारु। तेणु सहजरे भी आमे असत्य को त्याग करिया को मध्य समर्थ हो। आमको आमे तो एते सहजरे जोठी विवेक अनुसार बा भगवान को भक्ति करिया द्वारा जो प्रेरणा आसे, जहा फल कि आउ सहजरे अयथार्थ कार्य करि हुए नहीं, आ जो यथार्थ कार्य करि हुए सेथिरे आमर आम परिवार भी बहुत उन्नति होता है। एठी वर्तमान आमे देखुछन्ते एमिति गोटे समय आसी पहुंची जाइछि, लांच ननेले चलिबो नाही। एबे काली आमे अनादि भाई सहित जाउथलु तांको गाँ को छाड़िया पई, रास्ता रे गला बेले कार रे आमे एमती सब कथा होथलु। भाई वर्तमान समय रे जो एते अन्याय अनीति एते लांच लुंचा जो सब चलीछि, आर परिणाम कौन? भाई सब तांको निजर अनुभूति भी कहथिले, से चाकरी करिया समय रे सब केमती करूथिले, जोठी की से निजे लांच नौनथिले कि अन्य मानकु लांच नेबा पई मध्य सुजोग दौनथिले। निज भितरे सेतिकी जदि दृढ़ता रही ताहाले निश्चित भाव आमे अन्य को दोष न देई निजे ठीक बाटरे चलिबा, आम संस्पर्श जो मैंने आसबे से मैंने निश्चित भाव ठीक बाटरे चलिए। पुणी कहते असत्य उपाय जो अर्थ उपार्जन हुए, केते पीढ़ी पर्यंत जे तार जो प्रभाव अन्य मानक उपरे पड़े, आउ केते जे कष्ट भोग करिया को पड़े ताहा कहिहेब नाही। मोटामोटी भाव से कहले आम जे कौन बाटरे होना कहीं सत्य को अनुसरण करिबा, सत्य को नहीं बंचिबा, निश्चित भाव मां को निकट रे आमे आंतरिक भाव प्रार्थना करिबा। प्रार्थनार बहु शक्ति रही, केबी भी अभाव असुविधा रहिबो नाही। आमे बहुत सुख शांति आनंद भितरे रही परिबा। एपरी अनेक कथा अनेक उदाहरण भाई सब कहते। आज ये पढ़ला बेलू मन पड़ुची सतरे भाई केते गुरुत्वपूर्ण कथा सब कहते आलोचना करुथिले। तुम घर कार्य ऑफिस कार्य अर्थात तुम द्वारा जो सब कार्य हेब ताहा सब हेब भगवत सेवा। तुम घर कार्य हो ऑफिस कार्य हो अर्थात तुम द्वारा जो सब कार्य हेब ताहा सब होची भगवत सेवा। तुम्हें समस्त कर्म भगवान को समर्पण करी परमानंद परम शांति प्राप्त करिब। जे कौन कार्य तुम्हें करना कहीं प्रत्येक कार्य को भगवान कार्य आउ भगवान सेवा भाव जदि करिब, तांकु जदि समर्पण करी तांकु स्मरण करी जदि कार्य करा जाए ताहाले निश्चित भाव व्यक्ति परम आनंद परम शांति प्राप्त करिब।
ତୁମେ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ତୁମକୁ ପ୍ରିୟ ଲାଗିବେ। ତୁମେ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହବ। ତମକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, ସମସ୍ତେ ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ତମକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଆଉ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହବ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ତୁମକୁ ପ୍ରିୟ ଲାଗିବେ। ତୁମକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ ଆଉ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ। ତୁମର ଜୀବନ ହେବ ଆନନ୍ଦମୟ। ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନିଜେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଜୀବନ ଚାହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ଏହି ଜୀବନ କେମିତି ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ରହିବି, ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇବି। କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଅବାଟରେ, ଚାଲୁଛି ଅବାଟରେ, ଯଥାର୍ଥ ବାଟରେ ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସୁଖ ବଦଳରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡେ। ଏଇଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉଛି ଆମେ ନିଜେ ସେହି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଆମ ପରିବାରରେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଆକୁ ହିଁ ଅନୁକରଣ କରି ବଞ୍ଚିବେ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଅସତ ଉପାୟରେ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶିଖୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ରଖିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଉପାୟ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଏହି ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପରମାନନ୍ଦକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ୱ ହେବା ପାଇଁ, ନିଜେ ଭଗବାନ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ଏହି ଜୀବନରେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତାର ଉପାୟ ହଉଛି ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ, ସଦାଚାର ପାଳନ ସହିତ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ। ଏହି ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ବାହ୍ୟ ଆଡମ୍ବର ଜାକଜକମ ସବୁ କିଛି ତୁଚ୍ଛ ଲାଗିବ। ଆମେ ଯଦି ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ବାହାରର ଜାକଜକମ ସବୁ କିଛି ଆମକୁ ତୁଚ୍ଛ ଲାଗିବ। ଏହି ସୁଖମୟ ଜୀବନ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେବାରେ, ବଡ଼ ଧନୀ, ବଡ଼ ନେତା ହେବାରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ମିଳେ ନିଜକୁ ଓ ନିଜର ସମସ୍ତ କିଛିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବାରେ। ଆମେ ଯେଉଁ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଅଫିସର ହେବାରେ, ବଡ଼ ଧନୀ ହେବାରେ, ବଡ଼ ନେତା ହେବାରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ମିଳେ ନିଜକୁ ଓ ନିଜର ସମସ୍ତ କିଛିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବାରେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଆମକୁ ଉପାୟ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଭାଇ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଇ 31 ତାରିଖ ଦିନ ଗୁରୁବାର ପାଠଚକ୍ରରେ ଭାଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ବୁଝଉଥିଲେ। ଭାଇ କହୁଥିଲେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ମାନେ କେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ସବୁ ହାତ ଟେକିଲେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, କହିଲେ ଚାହୁଁଛ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହଉଛି, ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହଉଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜା ସବୁ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଉଛି, ମାଇକ୍ ଯୋଉ ଗୀତ ସହିତ ମଦ ପିଇକି ଯୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛ, ସେଇଟା କଣ ଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ? ଭାଇ ଖୋଲା ଖୋଲି ଭାବରେ ପୁରା ପଚାରୁଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ବହୁତ ପିଲା ବି ଥିଲେ, ବଡ ମାନେ ବି ଥିଲେ। ଭାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଥିଲେ। ସେ ପିଲାମାନେ ବି ନିଜେ ନିଜେ ବି କହିଲେ ଭାଇ ଆମେ ସବୁ ସେମିତି କରୁଛୁ। ଭାଇ କହିଲେ ସେମିତି ଯଦି କରୁଛ ତମେ କେବେ ହେଲେ ତମେ ଭାବୁଛ କି ଭଗବାନ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତମେ ଠିକ କାମ କରୁଛ ନା ଭୁଲ କାମ କରୁଛ? ଠାକୁର ବୋଲି ପୂଜା କରୁଛ, ପୁଣି କୋଉ ପ୍ରକାର ସାଉଣ୍ଡରେ ମ୍ୟୁଜିକ ଲଗାଉଛ, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛ, ମଦ ପିଉଛ, ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଅକାର୍ଯ୍ୟ? ସେସବୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଅନାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ? ଏଇ ବିଷୟରେ, ଏହି ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ, ତାହେଲେ ନା ଆମ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ, ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ। ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଚେତନା, କେଉଁ ମନୋଭାବରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଜମା ତ ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ବାହାଘରରେ, ବିସର୍ଜନରେ ଏ ଯୋଉ ଡିଜି ବାଜୁଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉଛି, ଦେଖିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ସବୁବେଳେ ଆମର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହୁଛି, ମା ଏସବୁ କେତେବେଳେ ଦୂର ହବ। ଆଉ ଏଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଦୂର ହେଇଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂସାରରେ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକାଶିତ ହବ, ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ। ଏଇଠି ବି ସେଇ କଥା ହିଁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି। ବଡ ଅଫିସର ହେବାରେ, କି ବଡ ଧନୀ ହେବାରେ, କି ବଡ ନେତା ହେବାରେ ପରମ ସୁଖ, ପରମ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ନାହିଁ। ମିଳେ ନିଜକୁ ଓ ନିଜର ସମସ୍ତ କିଛିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବାରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ତମ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଯାହାକୁ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ଆଉ ଯିଏ ନିଜେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲାଣି, ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆକୁ ନେଇକି କେମିତି ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଚାଲିବା, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସତର୍କ କରିଦେବା, ସଚେତନ କରେଇଦେବା। ଆମେ କହିବା ହଁ ଏଇ ସମୟ ତ ପିଲା ସମୟ, ସେ କରୁ, ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଲା ପରେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବନି। ଏହା କଦାପି ନୁହଁ। ଆମ ଭିତରେ ପିଲାବେଳୁ ଯାହା ହିଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା, ବଡ ହେଲା ପରେ ତାହା ହିଁ ବୃଦ୍ଧି ହବ। ଯଦି ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଜାଗ୍ରତ ହବ, ତାହେଲେ ବଡ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ, ବିବେକ ଆମ ଭିତରେ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଅସତ୍ ବାଟରେ ଯାଉଥିବା, ତାହେଲେ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର, ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଆମେ ନିଜେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା, ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
ସେଥିପ୍ରତି ସଜାଗ କରେଇବା, ସଚେତନ କରେଇବା, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା। କାରଣ କେତେକ ପିଲା ପରିବାରର ସେହି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଚେତନା, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେଆଡକୁ ସେମାନେ ଟାଣି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଯଦି ଅବାଟରେ ଚାଲିଯିବେ, ଆଉ ବଡ ସମୟରେ ଆମେ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଲେ ମଧ୍ୟ, କେତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆମ ଆୟତରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ପିଲାବେଳୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ, ସଦାଚାରର ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏ ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ, ସଦାଚାର ଆଚରଣ ଭଗବତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ। ତେଣୁ ପିଲାବେଳୁ ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଗତ ଥର ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆଦର୍ଶ ଶିଶୁ, ମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଆଦର୍ଶ ଶିଶୁର 12ଟି ଗୁଣ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ମନେ ରହିଯିବ, ଛାପ ପଡିଯିବ, ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଯେମିତି ବଞ୍ଚିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ସେହି ପ୍ରୟାସରେ ଆମକୁ ଲାଗି ରହିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା, କେବେ ବି ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ହିଁ ରହିଯିବ। ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଲେ, ଆମ ନିଜ ଭିତରକୁ ଟିକେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ମୋ ଭିତରେ କୋଉଠି କଣ ଅଛି, ମତେ ଆଉ କଣ କରିବାକୁ ହବ, ତାହା ଯଦି ଆମେ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏତେ ବଡ ସୁଯୋଗର ଗୋଟେ ହରେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସମୟ ଆସିଛି, ଯୋଉ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି, ଆଉ ସେଇ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ପୁଣି 3ରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାତାବରଣରେ ରହୁଛ, ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ସେଥିରେ ରହି ସତ୍ ନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଭାବିପାର, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ସରଳ ଉପାୟ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଆନ୍ତରିକତା ସହ ଭଗବତ ଭକ୍ତି। ତୁମେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛ, ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କର। ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନିଅ, ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ କର ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ କରିବାକୁ। ପ୍ରଥମରେ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପରେ ତୁମେ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ କର୍ମ ସକାଶେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାତାବରଣରେ ରହୁଛ, ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ସେଥିରେ ରହି ସତ୍ ନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଭାବିପାର। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମାଜର ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ସଂସାରର ଯେଉଁ ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଛି, ଆମେ କଣ ଜଣେ ଦି ଜଣ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ କଲେ ହେଇପାରିବ? ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ଏଇ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଯୋଉ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କେତେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଆର ଗୋଟିଏ ସରଳ ଉପାୟ ଅଛି। ତାର ଉପାୟ କଣ? ତାହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଆନ୍ତରିକତା ସହ ଭଗବତ ଭକ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯୋଉଠି ରହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଲୋକ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ,
ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଯୋଉଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବ, ଯେମିତି ମେଘ ଢାଙ୍କି ଥାଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ଯେମିତି ମେଘ ଚାଲି ଯାଉଛି, ସେଇପରି କେତେ ଅସତ୍ ଅନ୍ୟାୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥାଉ, ଆମେ ଯଦି ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଆଉ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭକ୍ତି କରିବା, ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆପେ ଆପେ ଆପଣା ଛାଏଁ ଆମ ପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହେଇଯିବ, ଯୋଉଠିକି ଆମେ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଭିତ୍ତିରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବା। ଆଉ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ, ଅନୁଭବ କରିବା ସବୁ କିଛି କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି। ତୁମେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛ, ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କର, ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନିଅ, ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ କର। ତୁମେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହ ନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନିଅ, ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ କର ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି, ତାଙ୍କରି ଆଶ୍ରୟ ଯଦି ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ପ୍ରତି ଯଦି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଭରସା ରହିଛି, ଭକ୍ତି ରହିଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହଉନା କାହିଁକି ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ କେବେ ବି ଓହରି ଯିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରେ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପରେ ତୁମ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ କର୍ମ ସକାଶେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମରେ ଅନେକ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ କହିବେ, ହଁ ଇଏ ଭାରି ସାଧୁ ତ, ଭାରି ଭଲେଇ ଦେଖି ହଉଛି, ଆଉ ଭାରି ସତ୍ୟବାଦୀଟା। ଆଉ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦୃଢ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଆପେ ଆପେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଭଗବାନ ତାକୁ ପ୍ରତି ପଦରେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ମନ ଦ୍ୱାରା ବେଶୀ ଚାଲୁଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ବେଶୀ ଚାଲୁଛନ୍ତି? ଆମେ ବେଶୀ ଆମର ମନ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଭଗବାନ ତାକୁ ପ୍ରତି ପଦରେ ରକ୍ଷା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଶିଶୁ ସଦୃଶ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ପୁରାପୁରି ନିଜକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ହୁଏ ନାହିଁ, ସୁତରାଂ ତୁମେ ଯେତିକି ନିଜକୁ ଦେଇପାର ସେତିକି ଦିଅ। ପ୍ରଥମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମେ ସମର୍ପଣ କରିପାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତିକି ତମେ ପାରୁଛ ଅଭ୍ୟାସ କରି କରି ଚାଲ ବା ନିଜକୁ ଦେଇ ଦେଇ ଚାଲ। ଇଚ୍ଛା ରଖ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ, ଇଚ୍ଛା ରଖ, ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ କର, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କରି ଚରଣ ତଳେ ବା ତାଙ୍କ ହାତରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବି। ତୁମେ ଏହି ଇଚ୍ଛା ବା ତୁମର ଏହି ଇଚ୍ଛା ଯେତେ ପ୍ରବଳ ହେବ, ଭଗବାନ ତୁମର ଭାର ସେତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆମର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆମର ସମର୍ପଣ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେଇପାରିବ, ଭଗବାନ ଆମର ଭାର ମଧ୍ୟ ସେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନେଇଯିବେ। ତୁମେ ନିଜେ ସତ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିବା ସକାଶେ ସମାଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୋଷ ଦେଇଦିଅ। କେତେ ବଢିଆ କଥା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧକ ସମାଜ ନୁହେଁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ବାଧକ।
ତୁମେ ନିଜେ ସତ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିବା ସକାଶେ ସମାଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୋଷ ଦେଇଦିଅ। ଆଜି କଣ ଜଗତରେ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ଲୋକର ଅଭାବ? ଯଥାର୍ଥରେ କଣ ସତ୍ୟବାଦୀ ଲୋକର ସମାଜରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ? ଏହା କଦାପି ନୁହେଁ। ଆଜି ବି ସତ୍ୟର ଆଦର, ବିଶେଷ ଆଦର ରହିଛି। ଆଜି ବି ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବହୁତ ଆଦର ରହିଛି, ଆଉ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ବାହାନାରେ ଅସତ୍ୟ ଆଚରଣ କରି ସମାଜକୁ ଠକାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅନାହାର ସବୁ ସମୟରେ ହୁଏ, ଅନାଦାର। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ବାହାନାରେ ଅସତ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ସମାଜକୁ ଠକାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅନାଦାର ସବୁ ସମୟରେ ହୁଏ। ଉପରେ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟର ଛଳନା, ଯୋଉଟାକୁ ଛଳନା ଆମେ କହୁଛେ, ଯୋଉମାନେ ଛଳନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜ କେବେ ବି ଆଦର କରେ ନାହିଁ। ହାତରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଆଦର ସମ୍ମାନ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ କରିବା, କେମିତି ଏଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ନ ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖି ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟରେ କେମିତି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ରଖୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।